और माइनिंग का भी एक लैवल होंदा अंडर दी माइनिंग एक्ट कि वो 2 या 3 मीटर तो ज़्यादा नहीं हो सकती और वो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकती होती तो वो साडी पटीशन 'च असी ये साबित नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पंजाब सरकार हर वारी झूठ बोलती सी। रावी का बहुत डेंजरस है एरिया जिहड़ा माधोपुर पुल तो थले ये बॉर्डर एरिया च आ जाती है और उत्थे खड्डे पटते ने इन्होंने 100 फुट के 200 फुट के जिहदे विचों ड्रोन भी आ सकता है जिहदे विचों पठानकोट एयरबेस से जद अटैक होया सी टैरिस्ट भी आए थे और उत्थों ड्रग्स की तस्करी होंदी है। साडे इलीगल माइनिंग माफिया जिहड़ा है पाकिस्तान की हेल्प करे और एक क्लीयर कट गल BSF के एफिडेविट आई है कि सारा एंटी सोशल एलिमेंट एंटी नैशनल एलिमेंट ISI तक का नाम उन्होंने क्लीयरली लिखा है कि ये सारी चीज़ ना उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और देश नाल गद्दारी हो रही है बेसिकली। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सारी गल का कॉग्निजेंस लेते हुए इन्हें एफिडेविट लीगल इलीगल माइनिंग रावी पठानकोट ते गुरदासपुर जिले में बंद करती है, बैन करती है अगली तारीख तक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਨਿਤ ਕਪੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ काफ़ी वड्डा खतरा है। एडवोकेट APS शेरगिल साढ़े नाल ने गलबात करने। एडवोकेट साहब, देश की सुरक्षा ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ इन ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ 2016 ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ और इन्होंने सारा फोटोग्राफिक एविडेंस भी प्लेस ऑन रिकॉर्ड किया कि किस लैवल की इलीगल माइनिंग हो रही है और माइनिंग का भी एक लैवल होंदा अंडर दी माइनिंग एक्ट कि वो 2 या 3 मीटर तो ज़्यादा नहीं हो सकती और वो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकती उत्थे ते वो साडी पटीशन 'च असी ये साबित नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पंजाब सरकार हर वारी झूठ बोलती सी। इहदे च बादलों के टाइम पर भी इलीगल माइनिंग हो रही सी, कैप्टन साहब के टाइम पर भी इलीगल माइनिंग हो रही सी, आप दे टाइम पे भी पूरी इलीगल माइनिंग हो रही है और कोई डरदा नहीं इलीगल माइनिंग तो, क्योंकि इलीगल माइनिंग हज़ारों करोड़ का मुद्दा है। रावी का बहुत डेंजरस है एरिया जिहड़ा माधोपुर पुल तो थले ये बॉर्डर एरिया च आ जाती है और उत्थे खड्डे पटते ने इन्होंने 100 फुट के 200 फुट के जिहदे विचों ड्रोन भी आ सकता है, जिहदे विचों पठानकोट एयरबेस से जद अटैक होया सी टैरिस्ट भी आए सीगे और उत्थों ड्रग्स की तस्करी होंदी है। प्लस उत्थे BSF ते आर्मी ने लिख के दिता है, BSF ने क्लीयरली कि टनल क्रिएट करके कोई भी पाकिस्तान तो इत्थे आ सकता है। बॉर्डर फेंसिंग सारी डिफीट होंदी है उस पर्पज़ नाल और ये सब नूं मद्देनज़र ना रखते हुए मैं कहना इस ये मैनू बहुत उम्मीदां सी जिहड़ी नवीं सरकार आई सी कि बहुत चेंज आएगा, बहुत उम्मीदां सीगियां मैनू, पर इन्हां दे टाइम ते भी वही हाल रहा, कोई बदलाव नहीं होया। असी एक दिन खुद मैं कपूरथले केस करन जा रहे सी 6 जून नूं, रोपड़ ब्रिज के उत्ते खड़े होकर असी वीडियो खिंची जिथे कमर्शियल एक्सकवेटर फ्लोइंग रिवर बैड के विच माइनिंग कर रहे सी और 7-8 वड्डे वड्डे ट्रक वड्डे एक्सकवेटर जिहड़े बैंड ने जिहड़े अलाउड ही ने उत्थे, मतलब एक एक्सकवेटर रिवर बैड च जाके माइनिंग कर ही नहीं सकता, वो बैंड है, JCB नूं भी जा सकती, पर ये धड़ल्ले ना हो रहा सी काम उत्थे रावी दे विच और हज़ारां करोड़ की इंडस्ट्री है जिहड़ी इहदे विच कनैक्टेड है और ये कोई रेगूलेशन नहीं होंदी कि तुसी कितना मिनरल कढ लिया और ये मिनरल होंदा एक्चुअली माइनर मिनरल, वो क्लासीफाई करना पैंदा, सैंड है, ग्रेवल है, स्टोन है, पर उन्होंने तो तुसी गूगल अर्थ तो देखो, अज असी कहा भी सी, मैं पॉइंट आउट किया सी बेंच के अगे कि गूगल अर्थ तो तुसी नज़र मारो तुहानूं नज़र आती है लीगल माइनिंग, खड्डे पट्टे हुए ने सारी रावी दे विच और मतलब गॉर्जियस बनाती उहदे रावी दे विच। असी की चाह रहे हैं कि असी मतलब साडे इलीगल माइनिंग माफिया जिहड़ा है पाकिस्तान की हेल्प करे और एक क्लीयर कट गल BSF के एफिडेविट आई है कि सारा एंटी सोशल एलिमेंट एंटी नैशनल एलिमेंट ISI तक का नाम उन्होंने क्लीयरली लिखा है कि ये सारी चीज़ ना उन्होंने बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और देश नाल गद्दारी हो रही है बेसिकली। मैं तो इस लैवल पर जाना, मेरे फादर ने आर्मी 3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ, ये देश के गद्दारां नूं तो गोली मार देनी चाहिए है क्योंकि साडे देश की सिक्योरिटी ने जिहड़ा खेडेगा उन्होंने भुगतना चाहिए और ये माफिया जिहड़ा साडे
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਚੈਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹਾ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ NGT ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 100 200 ਫੁੱਟ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਥਲੌਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, BSF ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦਾ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਵੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਵਿਊ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਂਡ ਕਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ ਇੱਥੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟ ਦੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਪੱਟ ਦੋਗੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵਗ ਜਾਏਗਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਦਾ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਤੀ ਪੱਕੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਵੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਿ ਆਰਮੀ ਔਰ BSF ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, BSF ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ BSF ਦੀ? ਕਿਆ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ BSF ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪੈਰਾ 2 'ਚ, ਪੈਰਾ 3 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਸਾਈਡਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, that besides affecting the future course of river Ravi, it is posing a huge threat to the security of international border fence. The mining excavation starts before sunrise and goes on till late night, sometimes even whole night. Presence of hundreds of laborers whose antecedents have not been verified by the local police so close to the IB is perceived to be a big security hazard. In recent days, there has been many drone incursions from Pakistan. From the possibility of dropping contrabands, arms, ammunition at the camp site vehicles cannot be ruled out. In this regard, information have already been given to the civil administration from time to time. ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ that continuously unabated sand mining on the riverbed through JCB and several heavy duty excavators can jeopardize the security of the border areas in the following ways. River nalas flowing in the border can change course because of sandy clay, which is direct threat to the border fence and other border infrastructure. Water will be pooled in ditches caused due to sand mining. Tunnel from Pakistan can come up in these areas. Anti-social elements, terrorists may reach the international border fence in the guise of local people, mining workers, when the mining is carried out near the border fence. BSL will find it difficult to identify the culprit if a case of border conniving happens. That in the hinterland of 10 Battalion BSF, though activities regarding illegal mining river belt area is low, unnecessary unwarranted movement of civilians along the bank of river Ravi cause disturbance in area domination that provides opportunity from smugglers
for Indian side to come close to the border to carry out their nefarious designs. As and when drone activities take place in the respective area, it becomes very difficult for BSF to identify culprits who are engaged in such activities by civilians who carry out movement during the night for illegal mining. ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ BSF ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਫਲੋ ਯਾਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇ illegal mining adjacent international border has the following implications. फौज कह रही है, फौज ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ditches and gorges are formed as a result of illegal mining, cross border infiltration, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ unplanned and uncontrolled mining may cause changes in natural water drainage and even change the course of the river, resulting in army posts being susceptible to flooding. ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨੈਕਸਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਇੰਟਰਲੈਂਡ ਨਰਚਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਵਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡੇ ਪੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। BSF ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀ ਡੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟੈਰਿਮ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ BSF ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਚੱਕੀ ਬ੍ਰਿਜ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਚੱਕੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਫਟਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਲ ਸਾਰੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ J&K ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੱਥ ISI ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਇੰਟੈਰਿਮ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਇਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਵਰਫਲੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਪਰਿਣਾਮ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਕਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 9643503221।